السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نکاح میں جلدی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نوجوان مردوں، اے مسلمان بچوں، اگر تم سے ہو سکے تو نوجوانوں نکاح جلدی کرو، اور اگر طاقت نہیں رکھتے تو روزے رکھو۔ نکاح جو ہوتا ہے نا، نکاح اس سے بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصف ایمان ہے نکاح۔ فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میرا۔ یہ لبرل لوگ ہیں نا، لبرل لوگ آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، اب تیزی کے ساتھ یہ چیزوں کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ اتنی جلدی کیا ہے شادی کی، تھوڑی موج کر لے، تو کس چکر میں پڑ گیا ہے۔ اور اب تو شادی کی برائیاں بیان ہونے لگی ہیں۔ ناراض نہ ہونا، کچھ لوگ شغل میں مذاق میں لوگوں کا تو ابھی شادی کر لے گا، تو کس چکر میں پڑ گیا، 4 دن گھوم لے۔ یہ وہ سوچ ہے جو سوچوں کو ناپاک کرے گی، یہ وہ سوچ ہے جو خیالات کو پراگندہ کرے گی، یہ وہ سوچ ہے جو آپ کو بخیر دے گی۔ نکاح ایک بڑا بہترین طریقہ، بہترین۔ میں ایک خاتون کالم نگار کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتی ہے کہ میں چونکہ کالج یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہوں، تو میں کچھ حدیثوں کو سنتی تھی، تو میں تبصرہ تو نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے کوئی مولوی مارے نہ، لیکن میرے ذہن میں نے جب یہ سنا کہ نکاح سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، تو میں کہتی تھی کس طرح۔ پھر میرے محلے میں گلی میں ایک لڑکا تھا، تو اس کا کردار کچھ ٹھیک نہیں تھا، پھر اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد بھی اس کا کچھ ماحول خراب رہا۔ جب اس کی بیوی میکے جاتی، والدین اس کے موجود نہیں تھے، تنہا رہتے تھے، اس کے بعد بھی میں دیکھتی کہ مجھے لگتا کہ یہ کچھ چیزیں غلط کرتا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ کہتی ہے پھر اس کا 1-2 بچہ ہو گیا، تو اس کی بیوی نے میکے جانا بالکل ختم کر دیا۔ اب اس کا میکے جانا بالکل ختم ہوا ہے، تو اس کے خاوند کا کردار بھی صاف ہو گیا۔ وہ کہتی ہے اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے گناہ کا۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ مسجد کی طرف رجحان بھی کر گیا ہے۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کے خوبصورت چہرے پر سیاہ داڑھی بھی نکل آئی ہے۔ تو کہتی ہے اس خاتون کا مستقل اس کے گھر میں بیٹھ جانا میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ میرے محبوب نے سچ کہا ہے، جس نے نکاح کر لیا اس نے ایمان محفوظ کر لیا، اس نے ایمان محفوظ کر لیا۔ آپ نکاح کی رغبت دیں گے اور کوشش کریں گے ماحول کے اندر شادیاں جلدی کی جائیں جس حد تک ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عجلت سے منع کیا، فرمایا کہ نماز جماعت کھڑی بھی ہو تو دوڑ کے نہ ہو، آرام سے چل کے آؤ۔ یہی حکم ہے نا جی، جماعت کھڑی بھی ہے تو دوڑ کے نہ ہو، اعتدال کے ساتھ آؤ۔ لیکن حضور نے فرمایا بچے کا مناسب رشتہ مل جائے تو شادی کرنے میں دیر نہ کرنا، پھر جلدی کرو، نکاح کر دو۔ جن کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ شادی جلدی کرو۔ اس کے بعد پھر جس چیز کی ہمیں بڑی زیادہ ضرورت ہے وہ ہے بیٹی اور بیٹے کی تربیت، ان کی تربیت۔ بچی والے سکھائیں بچی کو خاوند کے حقوق، سسر نہیں سکھا سکتا، ساس نہیں، وہ تو معاذ اللہ اپوزیشن سمجھتی ہے ساس سسر کو، وہ کیسے سکھائیں گے؟ سسرال والوں کی تو باتیں بری لگتی ہیں۔ وہ خود سکھائے، باپ سکھائے، بھائی سکھائے۔ اور جب کسی کے منہ سے کوئی کسی کو کسی کے حق میں قائل کرتا ہے تو بندہ جلدی قائل ہو جاتا ہے۔ یعنی میں آپ سے کہوں گا کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں، میں اس طرح ہوں، میں تو آپ کہیں گے یہ تو خود نمائی کر رہا ہے۔ لیکن اگر میرے دوستوں میں سے، علماء میں سے کوئی بندہ بات کرے گا، کہے گا یار یہ بندہ اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ اچھے طریقے سے ملتا ہے، یہاں یہ جائیں تو چائے صحیح پلاتا ہے، اس کی مہمان نوازی ٹھیک، کوئی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بھائی اگر خاوند اپنے منہ سے اپنے حقوق بیان کرے گا تو بیوی کیسے سمجھے گی؟ وہ کہے گی صرف یہی حدیثیں ہیں، دوسری کوئی نہیں۔ تو اگر اس کا والد، پھر میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات پہ توجہ کریں، خدا را توجہ کریں۔ ابا جی سمجھائیں بیٹی کو، ابا جی، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا قربان جائیں، یہ خاتون جن گلیوں سے گزری ہیں ان گلیوں پر بھی ہماری اولادیں قربان۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کسی وجہ سے مولا علی شیر خدا کے ساتھ میری شکر رنجی ہو گئی، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ محبت کی بات تھی، یہ کوئی لڑائی تھوڑا تھی۔ کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا کہ آج بات میری وجہ سے بڑی تھی، ہو جاتی ہے نا کبھی پیار میں بات، میری وجہ سے بات بڑھ گئی۔ حضور تشریف لائے،
समझ गए कि आज बात अली की वजह से बढ़ गई। कुर्बान जाए, ये कायनात में धरती पे नज़ारे कहीं नहीं मिलेंगे। अहले बैत नबुव्वत का ये खूबसूरत आंगन, इसकी चाशनी, आप हम शेर पढ़ लेते हैं, आप सुन लेते हैं, कभी उसकी गहराई में तो उतरे ना। फाज़िल बरेलवी कहते हैं ये इस आंगन में जो लोग बसते थे वो नूर वाले थे, सारे नूरी लोग, नूरी तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समझ गए कि आज बात, लेकिन तबकात इब्न साद में रवायत मौजूद है, हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा से बात की, इसलिए कि जितनी जल्दी बेटी बाप की बात समझती है, भाई की समझती है, वो जानती है कि ये मेरा बड़ा हमदर्द है। हुजूर ने कहा फातिमा अली तुम्हारे शौहर हैं, ज़रूरी नहीं जो तुम कहो फौरन माने, ज़रा तवज्जो की ज़रूरत है। मौला अली कहते हैं मैं दूर खड़ा सुन रहा था, समझा हुजूर सैयदा को रहे थे, आंसू मेरे निकल गए और मैं दौड़ के आया, हाथ चूम के अर्ज की महबूब फातिमा से कुछ न कहें, आप मेरी तरफ तवज्जो करें, निगाह करम करें, मैं इंशाअल्लाह आइंदा ख्याल करूँगा। आप गौर करेंगे इन चीज़ों पर, आप और बच्चे को भी थोड़ा मैं आपको एक बात अर्ज करूं, बाकियों के साथ आपका वक्त कभी कभार गुजरता है, दोस्तों के साथ, यारों के साथ, शादी के बाद माँ बाप के साथ बंदे की मुलाकात महदूद हो जाती है, घंटों में, 2 घंटों में, 4 घंटों में, उसका मुस्तकिल वक्त मियाँ बीवी का गुजरना है। हम सिर्फ एक बात करते हैं खामद के सामने उसके बीवी के खिलाफ, ज्यादा नहीं, एक बात हम करके आ गए और हमें नहीं पता, हमने एक छोटी सी बात की, हम सो गए अपने कमरे में, उनकी ज़िंदगी बेचारों की उनके लिए आग बन गई, वो सारी रात लड़ेंगे। और अगर हम थोड़ा सा ख्याल करते, क्या खूबसूरत हदीस है मेरे नबी पाक की, इब्ने हजर हदीस लाए, हुजूर ने फरमाया वो शख्स लानती है जो खामद को उसकी बीवी के खिलाफ उकसाता है, या बीवी को उसके खामद के खिलाफ उकसाता है, वो लानती। कभी इनके दरमियान दरार डालने की कोशिश ना करें, कभी भी दरार डालने की कोशिश ना करें। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सरकार मौजूद थे, तो किसी बात में कोई इसी तरह बातचीत हो रही थी तो मौला अली आ गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए और हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को डांटने के लिए आगे बढ़े। तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर आप जाइए, अल्लाह खैर फरमाएगा, आप जाइए। कुछ दिनों के बाद दोबारा आए तो दोनों बड़े मुस्कुरा के बोल रहे थे। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर अर्ज करने लगे हुजूर काश मुझे भी सुलह में शामिल कर लिया जाता, मुझे भी। लेकिन मियाँ बीवी क्या है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, ये एक दूसरे का लिबास है। कभी खामद का हक नहीं बनता वो बीवी क्या बाहर बयान करे, क्यों कि वो तो उसका पर्दा है, वो तो लिबास है, उसमें कुछ है होगे भी तो खामद तो छुपाएगा, क्योंकि वो लिबास है, लिबास ही तो ऐब छुपाता है बंदे। बीवी जितनी मर्जी भूख काटे, उसके लिबास होने का तकाजा है कि वो कहीं जाके अपने खामद का शिकवा न करे, वो क्योंकि वो उसका लिबास है, वो तो पर्दा डालेगी। और फिर एक बात और याद रखना, इंसान बगैर लिबास के सोना भी नहीं लगता। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, लिबास बंदे को जीनत वाला बना देता है, जीनत वाला। मैं कभी कभी अपनी वालदा से अर्ज करता था, मैं कहता था अम्मा जी ये जो देहात की औरतें इन्होंने कुछ मुसीबतें जानबूझ के इकट्ठी कर ली, जानबूझ के। अब तो खैर सारे ही लोग चलें, आपकी बात नहीं करता, लेकिन मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो इस तरह करते हैं कि सालन ही घर में पकता है, रोटियां बाजार से ही आती हैं। और अक्सर ने, आपकी नहीं बात कर रहा मैं, आप क्यों परेशान हो गए, उन्होंने मोटरसाइकिल के आगे रोटियां लटकाई होती हैं, शाम को खाना लेके आ रहे हैं। हमारी अम्मा कहती थी कभी अगर बाजार से सुबह के वक्त नान आते तो कहती थी ये मेरी इंसल्ट है, लोग क्या कहेंगे कि रोटी नहीं पकाती घर में। खबरदार, मेरे अब्बा जी जाने लगते ना सादी औरत देहात की, वो कभी जाने लगते बाहर तो उनके कपड़े बगैर इस्त्री के पहन के वो निकलने लगते, तो अम्मा दरवाजे पे खड़ी हो जाती, कहती आपका क्या बिगड़ेगा, लोग तो यही कहेंगे ना बीवी इस्त्री नहीं करके देती, तो आप वापस जाएं, पहले कपड़े मैंने इस्त्री करके रखे वो तब्दील करें, मैं थोड़ी जाने दूंगी आपको। वो आप कभी अपने बुजुर्गों से सीखें, आपके बुजुर्ग आपके लिए यूनिवर्सिटी है, वो आपके लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, आप उनसे सीखें, अपने घर को बना